to the dais. Let's give him a big round of applause. Welcome, Father Michael. Please take your seat. Now I invite Father Louis, our Goodman Pata Parish Priest. Father, please welcome and I invite Father Bosco, our TCU Director. Please welcome Father. Welcome your Father. I invite Father Bala, Assistant Parish Priest of Guruvada, Vikariyat. Please welcome Father and take your seat. Give a round of applause. I also welcome Mr. Praveen, musician. Please come to the dais and take your seat. Give him a big round of applause. I invite Mr. Ratnakar to come to the dais. The staff member of TCU, please welcome to the dais. Give him a big round of applause. Now I invite each and every one of you in a special way. I invite our TCU staff members, Mr. Lavanya and Ms. Mamata, and all of you, parents, students, please welcome and enjoy this program. Now I give mic to Sindhu. She will lead the program. Thank you. Jesus. Walking with Jesus means living each day in faith, trusting Him in every situation, and allowing His teachings to guide our thoughts, words, and actions. Just as Jesus walked with His disciples, He continues to walk with us today, leading us through challenges, strengthening us in times of difficulty, and helping us grow spiritually. As young people, we face many choices and opportunities. This theme reminds us that true success and purpose are found when we walk closely with Christ, follow His example, and share His love with others. May today's gathering inspire each one of us to deepen our relationship with Jesus and commit ourselves to walking faithfully with Him every day. A key verse for our theme is, whoever claims to live in Him must walk as Jesus did. Good morning everyone, praise the Lord. It gives me a great joy to welcome each and every one of you to our youth gathering. On behalf of the organizing team, I extend a heartfelt welcome to our respected fathers, sisters, parents, judges, participants, and all our dear youth members. Your presence makes this event special, and we are grateful that you have taken the time to join us. We pray that today's program will be a source of inspiration, joy, learning, and spiritual growth for everyone. Once again, a
సువార్త 5వ అధ్యాయం 37వ వచనం నుంచి 42వ వచనం వరకు. పిదప యేసు పేతురును, యాకోబును, అతని సోదరులకు యోహానును మాత్రము తన వెంట తీసుకొని ఆ అధికారి ఇంటికి వెళ్ళాను. అచట జనసమూహము గొల్లున ఏడ్చుటయు ప్రలాపించుటయు చూచి ఆయన లోపలికి ప్రవేశించి, మీరు ఏలా ఇట్లు గోలగా ఏడ్చుచున్నారు? ఈ బాలిక నిద్రించుచున్నది కానీ చనిపోలేదు అని వారితో పలికెను. అందులకు వారు ఆయనను హేళన చేసిరి. అయినను యేసు అందరినీ వెలుపలకు పంపి ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులతోనూ తన శిష్యులతోనూ బిడ్డ పరుండి ఉన్న గదిలో ప్రవేశించారు. ఆ బాలిక చెయ్యి పట్టుకొని తలితాకుని అని, ఓ బాలిక లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నాను అని ఈ మాటలకు అర్థం. వెంటనే ఆ బాలిక లేచి నడవసాగింది. ఆమె 12 ఏళ్ల ప్రాయం కలదు. అది చూచిన జనులెల్లరూ ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. I invite Father Thambi to pray for this gathering. Now I invite to pray for this gathering. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మగా ప్రార్థించుదము. కృపా సత్య సంపూర్ణము మా తండ్రి, ఇదిగో ప్రభు యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మేమందరం కూడా మీ సన్నిధానంలో చేరి ఈరోజు మేము చేసేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని నీకు సమర్పిస్తూ ఉండగా ప్రభువ వాటిని దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మరి ముఖ్యంగా ఈ గుడివాడ వికార ఫారెన్ బట్టి ఫాదర్ గుజ్జల్ మైకిల్ గారిని, తన సహాయక గురువులు, ఈ వికార్యంలో పనిచేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క విచారణ గురువులు ప్రభువ దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ప్రభువ ఇక్కడ చేరినటువంటి బిడ్డలందరినీ నీకు సమర్పిస్తూ ఉండగా తలితాకుని అనేటువంటి మాటతో ఓ బాలిక లెమ్ము అని పలికి ప్రభువ ఈరోజు ఆ ఉద్దేశంతోనే మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి. దీని ద్వారా మా జీవితంలో ఒక మెట్టును ఎదిగేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి. ఈరోజు మేము నేర్చుకునేటువంటి ప్రతిదీ కూడా మా మనసులో ప్రజలకు మలుచుకొని దాని ద్వారా మేమందరం కూడా మా జీవితానికి కావలసినటువంటి సహాయ సహకారాలను పొందుకొని మా జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి ఎదిగేటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి. దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి దళితాకులు అనేటువంటి ప్రతి ఒక్క టీముల మొత్తాన్ని దీవించమని, ఇక్కడ చేరినటువంటి బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించమని, అమ్మ పునదల మాత, బడాంగిని మాత, కార్మెల మాత, ఈ బిడ్డలందరినీ నీ హక్కును చేర్చుకొని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ మనములను మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము. అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారా? హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళందరూ క్లాప్స్ కొట్టారా? ఎంతమందికి డైలీ బైబిల్ చదివే అలవాటు ఉంది? అప్పుడప్పుడు చదివే అలవాటు ఉంది? ఎలాగైనా బైబిల్ చదివే హ్యాపీ ఉందా? ఓకే, బైబిల్లో నుంచి ఒక పొడవు కథ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఒక టాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఆన్సర్ చేయండి, ఓకేనా? తినే దాని నుండి తినేది వస్తుంది, బలమైన దాని నుంచి తీయనిది వస్తుంది. తినే దాని నుండి తినేది. సింగిల్ అక్కడ అందరినీ హ్యాపీగా ఉన్నారంటే అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నామన్నారు. క్లాప్స్ కొట్టమంటే క్లాప్స్ ఎక్కడ కనపడ్డాయి, కానీ ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది నాకు మొత్తంలో ఎవరితో కనపడదు. హ్యాపీగా ఉన్నారు నిజంగా. ఓకే, ఫాదర్తో కలిసి నేను టీసీయూ వికారాబాద్ మాసెస్ అన్నిటికీ వెళ్తూ ఉన్నాను. ఇప్పటికీ 5-6 మీటింగ్స్ అయితే అయింది. ఇంతమంది యూజ్ అయితే చాలా బాగుంది మనం చూసినప్పుడు. నేను ఎందుకు ఫాదర్తో పాటు వస్తూ ఉన్నానంటే, మీరు చదువుకునే చదువుతో పాటు ఎక్స్ట్రా కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే సింగింగ్, మ్యూజిక్, డ్యాన్స్, మీకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్గా ఉందో వాటిలో కూడా ఫాదర్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. Respected deputies, private fathers, and my dear sisters. తెలుగులో మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి? ఇద్దరు మాట్లాడారా? మీరు మాట్లాడితే మాట్లాడాలి.
తెలుగా ఇంగ్లీషా? ఇంగ్లీషేనా? రైట్, తెలుగులో మాట్లాడు. రైట్, ఇక్కడ తలతాపి ఉన్నది మీకు తెలుసా అండి? తలతాపి అని మీ ఫాదర్ చెప్పారు కదా. Now I invite Father Luke to help us learn more about TCU and its mission, vision and activities. I would like to invite Father Bosco to come forward and give us an introduction to TCU. Please join me in welcoming Father Bosco as he shares with us about TCU. A big round of applause for Father Bosco. Dear Reverend Father Michael the Vicar Corner, Father Luis, the educationist of this vicariate, and Father Malamala Thambi, the youth director of our diocese, and Father Balaswamy, the sweetest singer of our diocese. We are very glad to welcome you to this small gathering of Gudwada Talitapuri Vicariate, and these beautiful girls look so innocent, so fresh, so full of energy, and you are the hope of the church. Father, వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంటే మన శ్రీ సభకు బలం భవిష్యత్తు వీళ్ళే అని మీకు అనిపిస్తుందా? ఏదో అన్నట్టుగా ఉన్నారు. మీరు చెప్పండి, మేమే శ్రీ సభ బలం చెప్పండి, మేమే శ్రీ సభ భవిష్యత్తు, మేమే శ్రీ సభకు ఆధారం. గుడిలో ఎక్కువ మగవాళ్ళు ఉంటారు, ఆడవాళ్ళు ఉంటారు. ఆడవాళ్ళే ఉంటారు. 80% ఆడవాళ్ళే గుడిని నింపుతారు, మగవాళ్ళు అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటారు. శ్రీ శక్తి మామూలు కాదండి, అర్థమైందా? కానీ చాలామంది మనల్ని అణగదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే యేసు ప్రభు తలిత్మకుమి అని ఏం చేస్తారు? వచ్చినదానా లెమ్ము అని అందిస్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ కాల్, అదేనా? ఇది ఒక యుద్ధం, ఇది ఒక ఉద్యమం, ఇది ఒక విప్లవం. ఏంటి? యుద్ధం, ఉద్యమం, విప్లవం. ఏమి యుద్ధం? జ్ఞాన యుద్ధం, అదేనా? ఈ జ్ఞాన యుద్ధంలో విజయము మీదే, అదేనా? ఇది ఒక ఉద్యమం, ఉన్నత ఉద్యమం. ఈ ఉద్యమంలో విజయం మీదే. ఇది ఒక విప్లవం. ఏ విప్లవం? విద్యా విప్లవం. ఈ విప్లవంలో కార్యకర్తలు మీరే, విద్య ద్వారా జయించేది కూడా మీరే. ఓకేనా? చాలా సీరియస్గా ఉన్నారు. అలా సీరియస్గా చూడమాక నాయక, అర్థమైందా? సీరియస్ మొక్కలంటే నాకు ఇష్టం ఉండదు. ఓకే, నవ్వుతూ ఉండాలి. ఆడపిల్ల ఎలా ఉండాలి? కళకళగా ఉండాలి. ఇంటికి వెలుగు. చెప్పండి, తెలుసుగా మీకు. నోరు మీద పడి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా? మంచి లంచ్ ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ. ఓకే, ఇంటికి వెలుగు ఆడపిల్ల గారు ఇలా, అర్థమైందా? కాబట్టి ఇంటికి కళ, ఇంటికి అందం, ఇంటికి అట్రాక్షన్ ఎవరు? ఆడపిల్ల ఉన్న ఇళ్ళకి చాలామంది వచ్చి చూసి వెళ్తూ ఉంటారట. ఓకే, బికాస్ యు ఆర్ కళ, మీరు బ్యూటీ, యు ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్. ఓకే, మొన్న ఆదివారం కాకుండా అదిపోయిన ఆదివారం ఏం జరిగింది? పోయిన ఆదివారం యోగా డే కదా, యోగా డే. ఇప్పుడు మీరందరూ యోగాసనాలు అయ్యారు. ఓకే, మీకు బాగా ఇష్టమైన ఆసనం ఏంటి? ఏంటి? శవాసనాలు కాదు, ముఖ్యమంత్రి ఆయన వేరే వేరే ఆసనాలు వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నత ఆసనం వేస్తారు. అందరూ లేచి నుంచున్నమ్మా, ఫాదర్స్ మీద కూర్చోవచ్చు. ఓకే, ఉన్నత ఆసనం చేయల పెట్టండి, చేయల పెట్టండి, ఇలా పెట్టండి. ఓకే, కింద నుంచి ఓకే కుమా ఇలా 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 పైకి పెట్టండి, పైకి. ఉత్తాన క్రీస్తు ఇలా ఉంటారు కదా, కుమా ఇలా. ఇంకొక చేత్తో ఇలా పెట్టండి. ఓకే, మీరు కింద నుంచి పైకి. ఓకే, సో నా
lower yourself as low as possible. వంగండమ్మా, ఎంత వంగగలిగితే అంత వంగండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చాలా హైట్కి రావాలి. యోగాసనం వేయాలి. ఒక కాలు మీద, ఒంటి కాలు మీద. కెన్ యూ? ఓకే, వెరీ గుడ్. గర్ల్స్, మీరు బలహీనులు కాదు, ఎందుకంటే మీ వెనక ఎంత బలం ఉంది. బలమైన ఫాదర్ మైకిల్ గారు ఉన్నారు, ఎత్తైన ఫాదర్ లూయిస్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా బలంగా ఉన్న మన యూత్ డైరెక్టర్ ఫాదర్ గారు ఉన్నారు, బాగా పాడేటువంటి మన బాలసం ఫాదర్ గారు ఉన్నారు. యావత్ శ్రీ సభ మీతో ఉంది. కాబట్టి మీరు అసలు బలహీనులు కాదు, బలవంతులు. ఓకే, అందరూ చెప్పండి, ఐఎమ్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్, ఐ బ్లెస్ యూ ఫర్ ఎవర్. మీరు నాతో పాడండి, ఐఎమ్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్, ఐ బ్లెస్ యూ ఫర్ ఎవర్. ఐఎమ్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్, ఐ బ్లెస్ యూ ఫర్ ఎవర్. మీరు ఐఎమ్ విత్ యూ ఫర్ ఎవర్ మాత్రమే పాడండి. మీరు ఐ బ్లెస్ యూ ఫర్ ఎవర్ మాత్రం పాడండి. గట్టిగా పాడండి. ఓకే, కమ్ ఆన్ దిస్ సైడ్. లౌడర్. One last time. ఓకే గర్ల్స్, ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు వాక్ విత్ జీసస్. అదేవిధంగా ఎమ్మావు మార్గంలో యేసు ప్రభుతో ఇద్దరు శిష్యులు నడిచారు. ఫస్ట్ దే వాక్ విత్ జీసస్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ దే టాక్ విత్ జీసస్ అండ్ దే ఏట్ విత్ జీసస్. అదేవిధంగా సో యేసు ప్రభుతో మీరు నడవగలిగితే నడవండి, మాట్లాడగలిగితే మాట్లాడండి, ఆయనతో స్నేహం చేయండి, ఆయనతో ప్రగాఢమైన సంబంధం మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి అని పిలుపునిస్తూ, బాగా చదువుకోండి అని ప్రోత్సహిస్తూ మీ దగ్గరికి ఈరోజు మేము ఈ టీసీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడానికి వచ్చాము. ఐపీఎల్ చూసారా? మీ ఫేవరెట్ టీమ్ ఏంటి? అందరూ ఆర్సీబీ అంటున్నారు. సిఎస్కేనా? ఆర్సీబీ. ఓకే, మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు? ఓకే, సూర్యవంశీ కదా. రైట్. సో అక్కడ స్టేడియంలో నాకు బాగా నచ్చే ఒక బృందం, ఒక గ్రూప్ ఏంటో తెలుసా? ఎవరు? చీర్ గర్ల్స్. ఓకే, చీర్ గర్ల్స్ 4 కొట్టగా ఏం చేస్తారు? ఎలాగా? కొంచెం చూపించండి, ఎలాగా? మేడం గారు చెప్తారు, పేరెంట్స్ చెప్తారు ఎలాగా 4 కొట్టేది. Everybody, show me expression of cheer girls. Okay, 6. ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ దీని లైఫ్ అండి, అలా కదా. ఓకే, సరే, డక్ అవుట్ గర్ల్స్. ఓకే, ఐ వాంట్ యూ టు బి ఆల్వేస్ cheerful. Okay, to be joyful, to be colorful, and that's what Jesus wants. అందుకే మళ్ళీ ఉన్న స్థితి నుంచి పైకి లేపమని అడుగుతున్నాను. బిఫోర్ ఐ క్లోజ్, ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ 3 L's. ఓకే, ఒకటి లిజన్, సెకండ్ లింక్, థర్డ్ లిఫ్ట్. సే దీస్ 3: లిజన్, లింక్ అండ్ లిఫ్ట్. ఓకేనా? సో లిజన్, మీకు చాలా చాలా వాయిసెస్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి. పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు, మీ లెక్చరర్స్ చెప్తూ ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ చెప్తూ ఉంటారు. బట్ యూ లిజన్ వాట్స్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ యూ మేక్ ఎ డిసర్న్మెంట్. ఓకే, లిజన్. నెక్స్ట్ లింక్. ఈ లింక్ కాదు, ఈ లింక్ ఏంటి? లింక్? మ్యారేజ్ లింక్, పెళ్లి లింక్. ఈ లింక్ కాదు, ఈ లింక్. సో దిస్ షోస్ యువర్ వర్త్. నెట్వర్క్ ఈజ్ నెట్వర్క్ అంటారు. అదేనా? మీ నెట్వర్క్ ఎంత? బిల్డప్ యువర్ నెట్వర్క్. నౌ TCU నెట్వర్క్ ఇన్ దిస్ వికారియట్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ అప్. లింక్, అది మీ నెట్వర్క్. అదేనా? మీకు ఎన్ని మంచి కనెక్షన్స్, యూస్ఫుల్ కనెక్షన్స్, నెట్వర్క్ ఉంటే అంత మంచిది. దేవుడితో నెట్వర్క్ ఉండాలి, శ్రీసభతో నెట్వర్క్ ఉండాలి, ఆల్సో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ విత్ ప్రొఫెషనల్స్. ఓకే, లింక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్, లిఫ్ట్. లిఫ్ట్లో ఎక్కారు మీరు? పైకి ఎక్కారు, అది కింద దిగారు. లిఫ్ట్లో 2 చేయొచ్చు, పైకి ఎక్కవచ్చు, కిందకి దిగొచ్చు. కానీ మీరు పైకి ఎక్కే మోడ్లో ఉండాలి, ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళే మోడ్లో ఉండాలి. సో దీస్ 3: లిసన్, లింక్ అండ్ లిఫ్ట్. డోంట్ ఫర్గెట్ దీస్ 3. అండ్
we have so many things in store for you. Enjoy the day. All the very best. Please sit. Thank you, Father Bosco, for the informative and inspiring introduction to TCU. We truly appreciate the time you have taken to share with us its vision, mission, and the valuable work it is doing. Your words have helped us gain a better understanding of TCU and the opportunities it provides for young people to grow, serve, and make a positive impact. Once again, thank you, Father Bosco, for your wonderful presentation. May God continue to bless you and guide you in your ministry and your service. Let us give him another round of applause. Now, our privilege to hear words of encouragement and guidance. Young people need wisdom, faith, and direction as they journey through life, and we are blessed to have someone who can inspire us today. I would like to warmly invite Father Michael to come forward and share his words of wisdom, especially to encourage and inspire our young girls to grow in faith, confidence, character, and purpose. Father, we are grateful for your presence among us and look forward to your inspiring message. Thank you. Very happy to see you all. మీరెవరో నాకు తెలీదు, నేనెవరో మీకు తెలుసా? ఏదేమన్నా బంధం దొక్కుడు, అనుబంధం దొక్కుడు, ఇది కలగాలనుకున్న దీన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాళ్ళు గొప్పవాడు, సామాన్య మనుషులు కాదు. మీరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే సంథింగ్ ఇస్ దేర్. వై ఆర్ యు హియర్? ఎందుకున్నారు ఇక్కడ? లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నారు? ఏ చర్చిలో ఉన్నారు? ఇది ఏ చర్చ్ అంటారు? ఏ చర్చ్? ఏ చర్చ్ ఇది? ప్రొటెస్టెంట్ చర్చా? సాల్వేషన్ ఆర్మీ చర్చా? ఏ చర్చ్ ఇది? సే క్యాథలిక్ చర్చ్. ఆసిఫ్ చర్చ్, క్యాథలిక్ చర్చ్. మీరు మాత్రం ఉన్నారు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు లేరు ఇక్కడ? సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ యూ హావ్. వై దే ఆర్ నాట్ హియర్? వాళ్ళు ఎందుకు లేరు ఇక్కడ? చూసుకోవాలి. Tell me why? Because you are Catholics. నువ్వు క్యాథలిక్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నావు. నువ్వు కనుక వేరే డెనామినేషన్ చెప్తే ఇక్కడ ఉండేవాడు కావు, ఉండేవారు కూడా కాదు. దిస్ ఈస్ యువర్ లక్కన్నా లేకపోతే ఎక్కడో అదృష్టం, దేవుడు ఇచ్చిన అదృష్టం. భక్తులకి బిడ్డగా ఉన్నావు కాబట్టి గుడిలో ఉండి ఈ మంచి మంచి వ్యక్తుల యొక్క ఆదరణ ద్వారా ఈ జీవితాన్ని తల్లితాను అన్నట్లుగా ఎక్కడో కింద ఉన్న వాళ్ళు అసలు పైకి లేవనెత్తబడుతూ ఉన్నారు. ఇది గొప్ప విషయం. మీరు దేవుని వ్యక్తులు కూడా వండుకుని ఉన్నారు. దీనికి కారణం మన విజయవాడ గతాన మహాగంతరించిన తెలుగుతోటి జోసెఫ్ రాజారావు బిషప్ గారు. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఆయన విజన్ డిఫరెంట్, ఆయన ఆలోచనే చాలా గొప్ప. ఆయన ఈ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల యొక్క ఎక్కువ శ్రద్ధ కనపరుచుకుంటున్నారు. ఈ ఆడపిల్లలంటే ప్రేమ. వీరు భవిష్యత్తు బాగుండాలి, జీవితాలు బాగుండాలి, వీరు అనగాడిపోకూడదు, వీరు ఉన్నత స్థితిలో ఉండాలి, తల్లిదండ్రులుగా లేవనెత్తబడాలి అన్న రీతిలో బిషప్ గారు ఈ అవకాశం వారికి ఇచ్చారు. కాబట్టి బిషప్ గారిని మర్చిపోదు. దానికి ఒక విధంగా ప్రేరణ మన బోస్కో ఫాదర్. గివ్ మీ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. గట్టిగా ఇది అవకాశం. ఈ అవకాశం కనీసం మనం ఏమి ఇవ్వలేం, కానీ చప్పెట్ల ద్వారా అభినందించాలి. సో యూ గెట్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ దెన్ విల్ బి హ్యాపీ ఆల్సో. కాబట్టి మీరందరూ కూడా సంతోషంగా ఆడిపడుతున్నారు. యూనో మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు తెలుసా? మీకు ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? యూ ఆర్ లుకింగ్ లైక్ ఫిల్మ్ స్టార్స్. ఎట్లా ఉన్నారు? అప్పుడు 2 years మీకు మీరే తప్పలు కొట్టుకోండి. అందంగా ఆనందంగా ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. ఇది మీకు ఇచ్చిన వరం, దేవుడిచ్చిన వరం. బ్యూటీ. మేము ఎక్కడ చూసాము, మా మొఖాలు ఉన్నట్టు నల్లగా, మా పనికిరాని మొఖాలు అన్నట్టు మీ మాత్రం చాలా అందంగా సుందరంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రొటెక్ట్ యువర్ బ్యూటీ. నో వన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ బ్యూటీ. మీరే మీ అందాన్ని కాపాడుకోవాలి. అందబట్టే
శారీరక అందం, ఆత్మీయ అందం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆత్మీయ అందం కనుక గొప్పగా ఉంటే ఈ ముఖ అందం కూడా అంతే గొప్పగా ఉండాలి. కాబట్టి నీ ఆత్మ సుందరంగా ఉండాలి. నీ ఆత్మ సుందరంగా ఉంటే నువ్వు కూడా అంతే సుందరంగా ఉంటావు. కాబట్టి పిల్లల రోజున చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని మీరు పొందారు. మీ తల్లిదండ్రులకు లేని అవకాశం, మీ తల్లిదండ్రులకు మీ బతుకు లేని అవకాశం మీకు మాత్రమే దేవుడు ఇచ్చారు. మీరెంత అదృష్టంతో యు ఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ గాయ్స్. కాబట్టి మీరు కాళ్ళ రాసుకోవద్దు, వృధా చేయవద్దు. సమయం టైం అండ్ ఆ టైం వెయిట్ ఫర్ దట్. కాబట్టి సమయం వృధా చేయకూడదు. వెరీ ప్రెషియస్. మీరు ఉండే సహాయం కంటే సమయం చాలా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. మీరు వినియోగించండి టైం. మీ జీవితాన్ని, మీ భవిష్యత్తు, మీ బ్రతుకులు బాగుండాలి, మీ జీవితం బాగుండాలి, మీ కాళ్ళ మీద నిలబడాలి. ఇది ఉద్దేశం. మీ కాళ్ళ మీద ఎవరి మీద మీరు లీడ్ కాకూడదు. వాళ్ళ మీద మీరు డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఇది సిస్టమ్. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడాలంటే నువ్వు కష్టపడాలి, పని చేయాలి. కాబట్టి చదవాలి. అందుకోసమే మీకు ఇంత ఎంకరేజ్మెంట్. మాకు అలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు, ఎవరు ఇవ్వలేదు. కానీ ఈనాడు ఈ సమయంలో మన యంగ్ ఫాదర్స్ వచ్చారు. వెరీ టాలెంటెడ్ ఫాదర్స్, నాట్ గివెన్ ఫాదర్స్ బ్రదర్స్. అది ఏదో సాగుతుంది. మీ న్యూ రూమ్స్ స్ట్రీట్స్ వెళ్ళి ఏ చీపు బాగా ఉంటుంది? కొత్త చీపురా, పాత చీపురా? కొత్త చీపుది బాగా ఇల్లు, అంత కొత్త చీపుది అది దయచేసి బాగా చూస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళు మనకి ఇవ్వట్లేదు. దేవుడు చాలా అదృష్టం, మన అదృష్టం కదా. కాబట్టి ఏదైనా బీ హ్యాపీ ఆల్వేస్. సరే, నేను పెద్ద సింగర్నే కాదు, కాకపోతే పెద్ద పెద్ద సింగర్ దేవుడు మనకి ఇద్దరు సింగర్స్ డైసిస్కి, సారీ మన ప్యారిష్కి, డైసిస్ ద్వారా ప్యారిష్కి. కాబట్టి మేము మా ప్యారిష్ మాత్రం లక్కీ ప్యారిష్. మీ సంగతి మాది. కాబట్టి ఇలాంటి సమయం మాకు ఇచ్చిన అయితే నేను పాటగాడు వచ్చాను. అందరూ కూడా సంతోషంగా పడతాను. ఓకే, నేను సింగల్గా తిట్టుకోవద్దాను. ఆయనలాగా కాదు, బాలలాగా కాదు. దేవుడు ఇచ్చిన స్వభావం అదే. దాని ద్వారా దేవుని స్తుతించి ఆరాధిద్దాం. ఓకే, that is his mission. Okay.
I bless
క్రిస్టియన్ రొనాల్డో ఉండేటువంటి ఒక ఐలాండ్ కూడా నేను దగ్గర దాకా వెళ్ళాను, కానీ మాకు పర్మిషన్ లేక ఆ ఐలాండ్లోకి మేము వెళ్ళలేదు. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ ది ఐలాండ్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ రొనాల్డో. వాట్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్ హీస్. ఓకే, సో ఎనీవే ఐ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ టు సీ దట్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఒకనొక ఊరిలో వినండి, ఒకనొక ఊరిలో ఒక వ్యక్తి తనకున్నటువంటి తోటలో ఒక చక్కనైనటువంటి ఆపిల్ చెట్టుని నాటాడు. ఏ చెట్టు నాటాడు? ఆపిల్ చెట్టు. ఓకే, సంవత్సరం తర్వాత 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాలు, 5, 6, 7 సంవత్సరాల వరకు ఎటువంటి కాయలేదు. 7 సంవత్సరాలుగా కష్టపడినటువంటి ఈ రైతుకు చాలా నిరాశ చెందాడు. ఈ నిరాశ చెందినటువంటి రైతు అయినా కానీ తన పనిని పక్కన పెట్టి కూడా ఈ యొక్క ఆ చెట్టుకి నీళ్లు పోయడము, ఎరువు వేయడము ఇలా చేస్తానే ఉన్నాడు. అది చూసినటువంటి పక్కింటి వాళ్ళు పక్క నవ్వారు. ఒరే బుద్ధి లేని వెదవా, 7 సంవత్సరాలుగా నీళ్లు పోస్తా ఉన్నావు, 7 సంవత్సరాలుగా ఇదిగో ఎరువులు వేస్తా ఉన్నావు, 7 సంవత్సరాలుగా నీ శ్రమంతా వేస్ట్, లేకపోతే ఆ భూమి ఆక్యుపై చేసినటువంటి ప్రతిదీ కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. నువ్వేం చేస్తూ ఉన్నావు? కనీసం బుద్ధుందా? ఆ చెట్టుని పీకేసి పారే. స్నేహితులు కొంతమంది సలహా ఇచ్చారు. ఇది విన్నది బట్టి ఈ వ్యక్తి రైతు అనుకున్నాడు, సరేలే వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడుకుంటారులే అని ఇంకొక సంవత్సరం పాటు దీనికి చూద్దాం, ఒకవేళ కాయ వస్తే అప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తాను, లేకపోతే అప్పుడు ఆలోచిస్తాను అని చెప్పాడు. ఇంకొక సంవత్సరం పాటు నీళ్లు పోసాడు, తర్వాత ఎరువు వేశాడు, దానికి కావాల్సినటువంటి మందులన్నీ కూడా కొట్టాడు. అటు తరువాత 1 సంవత్సరం తర్వాత ఒక చక్కనైనటువంటి యాపిల్ పళ్ళు దానికి కాయడం చూశాడు. ఇలా చూసిన తర్వాత ప్రియ స్నేహితులారా, అది చూసినటువంటి రైతు ఆనందంగా పడిపోయాడు, చాలా సంతోషించాడు. ఆ సంతోషముతో ఉన్నటువంటి వాడికి ఎవరైతే ఈ చెట్టుని పీకేయమని చెప్పారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇదిగో నీకు సంవత్సరం క్రితం పాటు ఈ చెట్టుని పీకేమని కదా, నేను పీకకుండా దానిని పనిచేసినటువంటి దానికి నాకు ప్రతిఫలాన్ని దొరికింది అని చెప్పాడు. అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారంట, ఒరే ఎందుకు సుమారుగా 8 సంవత్సరాల పాటు నీకున్నటువంటి శ్రమనంతా కూడా దానిపై పెట్టావు కదా, ఏంటి దానిలో ఉన్నటువంటి మహత్యం ఏమిటి, ఆ చెట్టు నుండి నీకు ఏదైనా తెలుసా అని అడిగినప్పుడు ఈ వ్యక్తి చెప్పాడంట, ఇదిగో ఆ చెట్టు నాకు 3 విషయాలు నేర్పించింది. ఈ 8 సంవత్సరాలుగా నేను పడ్డటువంటి కష్టానికి ఆ చెట్టు నా జీవితంలో నేను ఎలా ఎదగాలో అని చెప్పి నాకు 3 పాఠాలు నేర్పిందని చెప్పిందంట. ఒకటి, ఆ ఒక పాఠం ఏమిటి అంటే, మొట్టమొదటి పాఠము ప్రియ స్నేహితులారా, అటువంటి సహనాన్ని పరీక్షించిందని చెప్పిందంట. ఏం చెప్పింది? ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి? సహనం. ఈ 8 సంవత్సరాలుగా ఇది కాయ వచ్చిందా లేదా, పెరిగిందా లేదా, చచ్చిపోయిందా బ్రతికిందా అని ఆలోచన ప్రక్కన పెట్టి ఈ చెట్టును చూసినటువంటి ప్రతిసారి కూడా నాలో ఉన్నటువంటి సహనము పైకి వెళ్ళిపోయింది. ఇక రెండవది, తాను చెప్పినటువంటి రెండవ పాఠం ఏమిటంటే, ఆ చెట్టును చూసినటువంటి ప్రతిసారి కూడా నాలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసము అధికమైనది. రెండోదేంటిది? ఫస్ట్ ఏంటిది? ఇంకా నా చెవులు కొద్ది గట్టి చెప్పరా? ఒక్కసారి నా రైట్ సైడ్ చెప్పండి. ఇంతవరకు వినపడుతుంది. ఆడకేమైంది? చెప్పండి. బ్యాక్ సైడ్ చెప్పండి. సహనము. ఇటు సైడ్ చెప్పండి. లెఫ్ట్ సైడ్. వెరీ గుడ్. రెండవది విశ్వాసం. మూడవది పర్సీవరెన్స్ అంటారు. పర్సీవరెన్స్ అంటే తెలుగులో పట్టుదల. మూడవది
నాకు నేర్పినటువంటి పాఠము పర్సీవరెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో పట్టుదల. ప్రియ స్నేహితులారా, ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం కూడా ఈ 3 విషయాలపైనే ఉన్నదని నా విశ్వాసం. ఒకటి, ఓర్పు అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కావాలి. ఇప్పుడు బిషప్ గారైనా కానీ, లేకపోతే బోస్కో ఫాదర్ గారైనా కానీ, ఈ తల్లిదండ్రుని ఉన్నతి అనేటువంటి దాన్ని స్థాపించినప్పుడు వారిలో ఉన్నటువంటి ఓర్పు ఎలా ఉన్నదో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఇంతమందికి ఇన్ని విధాలుగా డబ్బులు పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు అంటే వారు ఉన్నటువంటి ఓర్పే వాళ్ళని ఇంతమందికి రీచ్ అయ్యేలా చేసి గట్టిగా చెప్పండి కూడా వాళ్ళకి. రెండవది, ఈ ఓర్పుతో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయము కూడా దేవుడి పైన ఆధారపడ్డారు. అదే వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం. అవునా? ఈ విశ్వాసంతో వారు మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమము, ఓర్పుతో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయము వారి యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరిచింది. ఆ విశ్వాసమే మీ అందరికీ కూడా ప్రకటింపచేస్తా ఉన్నది. అర్థమైందా? ఓన్లీ క్యాథలిక్ పిల్లలకి మేము ఇస్తాము అనేటువంటి మాట దేనికోసము? ఇది మన కథోలిక బిడ్డల యొక్క విశ్వాసాన్ని బలపరచడానికి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం. అవునా కదా? అవునా? ఇక మూడోది ఏంటిది? గట్టి చెప్పండి, ఏంటిది? చికెన్ కూర ఉంది, రెడీగా ఉంది, కంగారే లేదు. ఓకే, వెయిట్. ఎవరు గట్టిగా వేస్తే ఎక్కువ ఆకులు వేస్తే, ఎక్కువ ఆకులు వేస్తే ఎక్కువ ప్లేట్ తినొచ్చు. ఓకే, సో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి. మూడోది ఏంటిది? పట్టుదల. ఆ పట్టుదల మీకు రావాలి. 2 పనులు వాళ్ళు చేశారు కదా, 3 ఎవరు చేయాలి? ఏ పట్టుదల చేయాలి? మీరు ఏ పట్టుదలతో ఉండాలి? మీరు చెప్పండి, మీ పట్టుదల ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ పేరు శ్రీజ గారు. ఆ పట్టుదల ఏంటి? కిర్గిస్థాన్ ఎక్కడో ఉంది, మన పక్కూరు కాదుగా. అక్కడికి వెళ్ళి పట్టుదలతో తాను చదువుకొని సమాజంలో ఒక పెద్ద డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాం. మన పట్టుదల ఏంటి? చక్కగా జొమాటోకి రాదులే కానీ అమెజాను, మీషోను, స్నాప్చాట్, వీటిలో పట్టుదల ఎక్కువ. ఎందుకంటే సెల్ఫీది కాదు, 4 కొనుక్కొని అది కాదు, ఇదే పట్టుదల. మన పట్టుదల వీళ్ళు ఇచ్చేటువంటి యొక్క సహాయము మనలో పట్టుదలని నింపాలి. నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేను నేర్చుకునేది వంటిది ప్రతిదీ కూడా నా తల్లిదండ్రులు పనిచేసేటువంటి పని ద్వారా, వీళ్ళు చేసేటువంటి సహాయం ద్వారా నాలో ఉన్నటువంటి ఆ పట్టుదలను బలపరుచుకొని నేను జీవితంలో ఎందుకు నిలబడాలి. అది కనుక లేకపోతే ఎంత కూడా వేస్ట్. ఈ రోజంతా మీ సమయం అంతా వేస్ట్. కాబట్టి ప్రియ స్నేహితులారా, చిన్నారి బిడ్డలారా, యువకులారా, యువకులు లేరు కాబట్టి యువతులారా, గుర్తుపెట్టుకోండి, అవకాశము ఒక్కసారి వస్తుంది. ఈ మధ్య ఒక సినిమా డైలాగ్ ఫేమస్ అయింది కదా, ఏంటిది? మళ్ళీ పుడతామా ఏంటి? మళ్ళా పుట్టేది ఏం లేదు, పుట్టింది ఇప్పుడే. కాబట్టి పట్టుదలతో ముందుకు నడుద్దాం. అర్థమైందా? పట్టుదలతో ముందుకు నడుద్దాం, పట్టుదలతో నిర్ణయాలు తీసుకుందాం, పట్టుదలతో బాగా చదువుదాం. ఆ పట్టుదలే మిమ్మల్ని సమాజంలో మంచిగా, గట్టిగా, బలంగా నిలబెట్టేటువంటిది మీలో ఉన్నటువంటి ఆ పట్టుదల మాత్రమే. కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి పట్టుదలతో మీరందరూ కూడా ముందుకు నడవాలి అని ఆశిస్తూ మిమ్మల్ని అందరినీ దీవిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్. మరొకసారి ఓకే, ఇప్పుడు అందరూ మీ చేయాలి చెప్పండి. ఉత్తాన క్రీస్తు